डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने पृथ्वी नूं पुछया कि चिट्ठियां तेरे कोल होणगियां दे दे, पर पृथ्वी ने साफ ही इनकार कर दिता कि किहड़ियां चिट्ठियां दी गल करदे हो, मैनूं किसी चिट्ठी बारे कुछ नहीं पता। सगों इत्थों तक पृथ्वी चंद ने आख्या, मैं 4 ਉਂਗਲਾਂ कागज का की करना सी, कि मैं उन्हां दे नाल कोई पतंग बना के गुड्डी बना के चढ़ाउणी सी। कल इत्थों तक कथा पहुंचे सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। सुन श्री रामदास पुन कही, ले हो सिमर जे सुध नहीं रही। जदों पृथ्वी ने जवाब दिता ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने फिर आख्या, कहंदे ने हो सकता है कि तेनू चेता भुल गया होवे, चेता करके दस, हो सकता है कि तेनू चिट्ठियां मिलियां हो। तारी होएगी किस ही थाए, खोज आनिया देहो दिखाए। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने किसी जगह रख के भुल गया होवेगा, इस करके जगह नूं याद करके तू वो चिट्ठियां लिया के दिखा दे। अपर सरब ही कार सुधार, सो कैसे कर नहीं बिसार। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तू सारे होर भी ते काम करदा है, इस करके चिट्ठियां वाली गल तू किवें भुल सकदा। कूर न कहो नहीं राख दुराई, त्याग देह छल की चतराई। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने साडे सामने झूठ ना बोल, दरा पर्दा ना रख, ये जरा छल है ना, ये जरा कपट है, ये जरी कपट दी चतराई है, इनू छड़ दे। सुन कै खुन स्यो ऊंचे कहे, कछ हुंडी तो नाहिन यहे। जदों दूसरी वारी आख्या ते सुन के पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गुस्से दे विच आया ते उच्ची सारी कहंदा, कछ हंडी तो नाहिन है। कहंदा सच्चे पातशाह मैं क्यों लकाउणियां सी चिट्ठियां, ये कोई हुंडी ते नहीं है। जेह छपाए तन को ले आवो, कौन अर्थ ते ताहे छपावो। ये कोई हुंडी वाली गल ते नहीं है कि पैसिਆਂ ਦੀ गल होवे ते मैं उस नूं छपा लवां, जिहदे कारण मैनू धन की प्राप्ति होवे। मैं काहदे वास्ते छपाउणियां सी। सच्चे पातशाह मैं झूठ नहीं कहंदा, मैनू कोई चिट्ठी नहीं मिली। कछ लेखा नहीं तिसके माहू, ऋण की वही न राखो पाहू। कहंदा ना वो हुंडी है, ना कोई लेखे जोखे वाली कोई वही है जिहदे विच मानो के करजे दा कुछ लिखिया होवे। इस करके मैं ऐसियां चिट्ठियां नूं की करना सी, क्यों लकाउणा सी। सिख ते गिरी होए मग लियावत,
ਡਰਤ ਹਿਰਦੈ ਮੁਝ ਪਾਸ ਬਤਾਵਤ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਪਦੇਨ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਇਵ, ਤਿਸ ਦੇਖਣ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਲ ਚਾਇਵ। ਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਦੇਖਣ ਹਿਤ ਚਿੱਤ ਲਲਚਾਇਬ, ਜੇ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਛ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਟਿਗ ਬੈਸੇ, ਕਹਿ ਬਣਵਾਓ ਲਿਓ ਤੁਮ ਤੈਸੇ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਅਪਰ ਕਾਜ ਤੋ ਨਹੀਂ ਤਿਨ ਮਾਹੂ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰ ਅਟਕ ਕਛ ਜਾਹੂ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਦੇਖ ਕੁਟਲਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੇਰੀ, ਤਨਕ ਸਰਲਤਾ ਨਹੀਂ ਤਬ ਹੇਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਖੋਟੇਪਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਰਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਪਨ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨਿਕਟ ਕੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਮਝਾਰਾ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਵਾਕ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਗਰ ਸਦਨ ਇਸ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਵੋ, ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਬਾਕ ਸੁਣਾਵੋ। ਲਾਗਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਕੀ ਨਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਚਾਹਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਪਿਆਨਾ। ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਮਾ ਪਹਿਰਨ ਹਿਤ ਮੰਗਵਾਵਤ, ਪਠਿਓ ਮੋਹ ਆਇਵ ਉਤਲਾਇਵ। ਤੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਗਇਓ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਕਹਿਓ, ਤਿਸ ਕਾਗਦ ਮੈਂ ਕਾਜ ਨਾ ਲਹਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਮੋ ਦਿਖਾਵਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਊ, ਇਸ ਮੈਂ ਸਾਹਸ ਮਤ ਕਿਮ ਹੋ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂ ਸਾਹਸ ਮਤ ਕਿਮ ਹੋ। ਜੋ ਹੱਠ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਸ ਮਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜਹਾਂ ਸੋ ਤਰੀ, ਹਰੀ ਨਾ ਤਾਰੋ ਦੇਹ ਪਰ ਹਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚੇਤਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੜੀ ਨਾ ਧਰੋ ਦੇਹ ਪਰ ਹਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਅੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਭਾਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ,
तीन बार गुरु बाची उलटाना। और ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि भावी ने प्रेर दिता सी, इस करके सतगुरां दे बचन नूं प्रिथी ने नहीं मन्निया। 3 वारी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा बचन उल्टा दिता। 3 वारी पुछया पर हर एक जवाब ना दे विच दिता। मैनू चिट्ठियां दे बारे कुछ पता ही नहीं। रिस कर बोलियो मोरो कहियो, रावण ने सब झूठो लहियो। फिर गुस्से दे विच आण के कहंदा कि सच्चे पातशाह हद हो गई, मेरी कही हुई गल दे उत्ते तुसीं बिल्कुल यकीन नहीं करदे कि मैं सरासर झूठ ही बोल रहा। तुसीं रता भी यकीन नहीं करदे मेरी गल उत्ते। सपत मोह तुम चरणन केरी, जेकर पतरी मैं कित हेरी। कहंदा सच्चे पातशाह मैनू सौं है तुहाडे पवित्र चरण कमलां दी, जेकर मैं कोई चिट्ठी देखी होवे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां दी झूठी सौं चुक गए। पेत गोर को सर बाग न जाना, बड़ महिमा ते रहे अन जाना। कवि जी कहते ने कि पिता गुरु नू समर्थ नहीं जानिया प्रिथी ने, वड्डी महिमा तो ओ वड्डा अनजान रहा। महा भाग जाह के होए, किम ऊंचे पद प्राप्त सोए। कहते ने कि जिस पृथ्वी दे ऐसे वड्डे महा अभाग ने, जिहदे खोटे भाग ने, उन्होंने किस तरह उच्ची पदवी की प्राप्ति हो सकती। दास गयो तेह के गृह कहियो, तिसकी त्रिया कुछ भेद ना लहियो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने दूसरे पासे सतगुरां ने जेड़े दास नूं कह के कलिया सी, वो पृथ्वी दे घर पहुंच गया ते पृथ्वी दी जिहड़ी घर वाली करमो है उस नूं किसे गल दा कोई पता नहीं सी। हो सकता है कि वह भी कोई वलछल कर देंदी, पर करमों नूं कोई पता नहीं सी किसे गल दा। करमो ने तब प्रेरी दासी, लियावत पी जामा तिस पासी। जाके दास ने आख्या कि पृथ्वी जी ने इशनान किया है, वो छेती दे नाल जामा मंगते ने, सतगुरां दे कोल उन्हां ने जाना है। उस वेले करमों ने अपनी दासी नूं हुक्म किया कि पति देव दा जिहड़ा जामा है वस्त्र है वो लिया दे। उसे वेले उस दासी ने जामा लिया के उस सिख दे हत्थां दे उत्ते रख दिता। सिख ने इकट्ठो कर सो ल्यायव, अपने वस्त्र लपेट छुपायव। उस सिख ने उस पृथ्वी दे पोशाक नूं इकट्ठा किया है, अपने कपड़े दे विच छुपा लिया है, लपेट लिया है और उत्थे पहुंच गए जिथे सारे बैठे सन। को नहीं जान सकै इस भांति, आन दियो गुर को जुत पाती। कवि जी लिखते ने कोई भी जान नहीं सकिया कि किहड़े तरीके दे नाल छुपा के वो पृथ्वी दे पोशाक नूं लै आया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल रख दिती। महादेव को तबे हकारा, अपर दीवान लगायव सारा। उस वेले सुनेहा घल के महादेव जिहड़ा कि पृथ्वी दा छोटा भरा है उन्होंने ही बुला लिया है। इस तो इलावा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म करके जिन्ने भी लागे लागे सारे सी सारियां नूं इकट्ठा किया। सियाणे सिख अनेक सुहाए, समचित जिन्हों बेकार बहाए। कवि जी लिखते ने बहुत वड्डा सतगुरां दे कोल इकट्ठ होया, जिस इकट्ठ दे विच बहुत बहुत सियाणे जिहड़े सिख ने वो आए हुए ने, जिन्हां सिखां दे मन दे विच मानो रता भी कोई विकार नहीं है, जिहड़े के समान चित वाले। को सतगुर के मुख को देखत, को पृथ्वी की क्रांत परेखत। कोई सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे मुखड़े दे वल देख रहा है, को पृथ्वी की क्रांत परखेरत। कोई शोभा जां चेहरे दी दशा देखते हन उस पृथ्वी दी। पुन गुर सबन सुनायो चारो, अजहू समझ तू कहियो हमारो। जदों सारियां दा इकट्ठ होया ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने फिर बचन किया
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੋਂ ਸਮਝ ਤੂੰ ਕਹਿਓ ਹਮਾਰੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਦੇਹ ਪੱਤਰ ਕਾ ਜਹਾਂ ਦੁਰਾਈ, ਤੇਰੋ ਕਾਜ ਨ ਬਿਗੜੈ ਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆਂ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇ। ਜੇ ਨਾ ਦੇਹ ਸੁਧਰੇ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਨਾਹਕ ਪਰਿਓ ਮਹਾ ਹਠ ਮਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਹੱਠ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੇ ਰਾਈ ਪਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਜਿਨਾ ਕਾਰਜ ਸੌਰੇਗਾ ਵੀ। ਅਲਪ ਅਵਸਥ ਤੇ ਮਹਿਦ ਬਿਗਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਰ ਤੋ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗਾੜ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਤੋ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਗਰੀ ਸਭਾ ਸੁਣਤ ਤਿਸ ਥਾਨ, ਕਹੇ ਨ ਸਮਝਿਓ ਮਹਿਦ ਆਜਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿਤ ਪਇਓ ਵਿਪਰੈ ਹੀ ਫੇਰੇ, ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਕਿਆ ਬਣੈ ਵਡੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਵਿਪਰਜਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਕੈਟ ਗਰਾਖ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲੇਵੋ, ਦੁਲਬ ਵਾਸਤ ਕਿਆ ਤਿਸ ਤੇ ਸੇਵੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜੇ ਕਾਗਜ਼। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਬਚ ਕਹੈ, ਬੜਿਆਈ ਤੋ ਵਪਾਗ ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕਹਾਂ ਨਲਾਇਕ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਦੁਲਭ ਵਸਤ ਬਿਨ ਭਾਗ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਲਾਇਕਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਹੇਰੈ, ਤਬ ਸੋ ਜਾਮਾ ਧਰਿਓ ਅਗੇਰੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਜਾਮਾ ਪਿਖ ਲੇਹੂ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਵ ਘਰ ਕੋ ਇਹੂ। ਜਾਮਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖ ਜਾਮਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਧਰਿਓ ਕਹਿਓ ਏ ਮੇਰਾ, ਘਰ ਤੇ ਕਿਨ ਆਨਿਓ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਇਸ ਜੇਬ ਮਝਾਰੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਸੋਇਬ ਲੇਹੋ ਨਿਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਜਾਮਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲਗਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਸਮੈ ਪਾਤੀ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਿਰੀ ਮੁਖ ਭਾਣਿਓ ਨਾ ਫੇਰ ਕਰੀ ਜੈ, ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਕਾਗਦ ਨਿਕ ਸੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਚਪਿਓ ਲਾਜ ਤੇ ਸਭਾ ਮਝਾਰਾ, ਜੇਵ ਬਿਖੇ ਆਪਣੋ ਕਰ ਡਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਾਮੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਗਣ ਕਾਗਦ ਸੇ ਸਕਲ ਨਿਕਾਸੇ, ਸਭ ਲੈ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਜ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪਤਰੀ ਦੋਨੋਂ ਤੁਰਤ ਨਿਕਾਰੀ, ਬਿਸਮਤ ਭੇ ਸਭ ਸਭਾ ਨਿਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਭਾ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਕਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ, ਕਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ। ਬੜੋ ਗਰੀਬ ਕਪਟ ਤੇ ਹੀਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਟਲਤਾ ਦੀਰਘ ਮੀਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੋ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਬੜੋ ਗਰੀਬ ਕਪਟ ਤੇ ਹੀਣਾ, ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਤਾ ਵੀ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਰੀਬੜਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਟਲਤਾ ਦੀਰਘ ਮੀਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪਟੀ। ਔਰ ਕਲੋ ਹਠ ਕੋ ਨਿਬਹੀਆ, ਪਾਇਓ ਨਲਾਇਕ ਗੁਰ ਕੁਲ ਮਹੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੱਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਇਓ ਨਲਾਇਕ ਗੁਰ ਕੁਲ ਮਹੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਤਤ ਸਹਿਤ ਤੋਏ ਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਨਹੀਂ ਊਚ ਪਦ ਇਸਕੇ ਭਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਊਚ ਪਦ ਇਸਕੇ ਭਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਲਹਿਓ ਜਾਂ ਚਾਲਿਆ ਜਸ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਕਿਆ ਇਨ ਕੀਨ ਮਿਟਿਓ ਪੁਣ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਜਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅਪਜਸ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਆ ਇਨ ਕੀਨ ਮਿਟਿਓ ਪੁਣ ਨਾਹੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਇਸ ਕੀ ਸੰਤਤ ਉਪਜੈ ਜੋਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਉ ਸੰਗਤ ਕੋ ਮੇਲ ਬਨੈ ਹੈ, ਨਾਤਰ ਵਹਿਰ ਮੁਖੀ ਇਹ ਰਹਿ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਆਈ ਰਹੇਗੀ। ਨਾ ਤੁਰ ਵਹਿਰ ਮੁਖੀ ਇਹ ਰਹਿ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ
ते बार मुखी रहणगे। जथा पुत्र सो कहियो जो जाति, जद ने नहीं मानी मन बाती। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक पुराना प्रमाण दिंदे ने, कहंदे ने ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कि जिस तरह पुत्र जुजाति दे ने उस दी गल नूं नहीं सी मन्निया। राज भाग ते करियो सो बाहर, तथा करी गुर सुत सो जाहर। एक पुरानी साखी है। साखी इस तरह दी है कि जजाति नाम दा एक बहुत वड्डा राजा होया। उस राजे दे दो पुत्र सन, एक दा नां सी जद ते दूसरे दा नां सी पुरु। ते जदों बुढ़ा होया जजाति ते उसने अपने वड्डे पुत्र जद नूं आख्या कि हे प्यारे पुत्र, मेरा बुढ़ेपा तू लै लै ते अपनी जवानी मैनू दे दे। जद ने उस दी गल नूं नहीं मन्निया, पर जेड़ा छोटा पुत्र पुरु सी उसनूं फिर जजाति राजे ने आख्या कि हे प्यारे पुत्र पुरु, अपनी जवानी मैनू दे दे ते मेरा बुढ़ेपा तू लै लै। ते सत बचन आख के उस वेले पुरु ने अपने पिता दे बचन नूं मन्निया सी। फिर ओ राज भाग दे के पुरु नूं जजाति राजा जंगलां नूं चला गया, भाव कि वो एक परख कर रहा सी। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी उस गल दा प्रमाण देंदे ने कि मानो कि ये जद वर्गा निकलिया, वड्डे पुत्र वर्गा, जिन्ने के सतगुरां दा कहना नहीं मन्निया। राज भाग ते करियो सो बाहर। उस राजे ने राज भाग तो पुरु दे वड्डे भरा जद नूं बाहर कर दिता सी ते दूसरे नूं राज भाग दे दिता सी। इसे तरीके दे नाल मानो कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने भी अपने गुरियाई तो बेदखल किया उस पृथ्वी नूं, तथा करी गुर सुत सो जाहर, जाहर करके ये गल दिखा देती। सुन बुढ़ा बोलियो शुभ मत की, देखो कहां करी ब्रत चित की। इस तो बाद बाबा बुढ़ा जी फिर अपनी मत दे नाल बोले ने, कहंदे ने देखो कहां करी बृति चित की। देखो इस पृथ्वी ने अपनी चित दी बृति दे नाल किस तरह कीता। पित गुर को सरबग ना जान्यो, करियो छुपाव महद छल ठान्यो। बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने देखो अपने पिता गुरु नूं इस पृथ्वी ने समर्थ नहीं जानिया, करियो छुपाव सतगुरां तो लुका रखिया है, बहुत वड्डा छल कीता है, कपट कीता है। अल पगण संग कपट पुजै है, होत अपर अपर कर जै है। बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने कि सधारण समझ वालियां आदमियां दे नाल कपट पुज सकदा है, सधारण आदमियां दे नाल कपट हो सकदा है कि गल कोई होर होवे असीं होर कह सकदे हां, पर सतगुरां दे नाल कपट नहीं पुज सकदा। तुमरे बिखे न निश्चा धरियो, निज समान ही लखबो करियो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं संबोधन करके बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने, हे गरीब नवाज, हे सच्चे पातशाह, तुहाडे उत्ते रता भी पृथ्वी ने निश्चा धारण नहीं कीता। जिस तरह दा पृथ्वी आप है मनुख, उसे तरह दा तुहानू एक मनुख जानिया, तां ही तुहाडे नाल इसने कपट कीता। सुन सब सभा बिसम होए गई, क्या इन किया अंगरी मुख दई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सारी सभा हैरानी दे विच फस गई है। क्या इन किया अंगरी मुख दई, इन्ना ज्यादा हैरानी दे विच आ गए ने कि मुंह दे विच उंगलां पा के कहंदे ने ये पृथ्वी ने की कीता। निज छल प्रगट भयो मन जानियो, लज्जत वै कर कछ ना बखानियो। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सामने ते सारी सभा दे सामने जिहड़ा कपट पृथ्वी ने कीता सी वो जाहिर हो गया है। हुण बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, कुछ नहीं बोलदा। नीच गरीब कर बैठियो रहियो, कटक बाग सब हिन के सहियो। नीवी धौन करके सारियां दे विच हुण पृथ्वी धौन नूं झुका के बैठा है। सारे जिन्ने भी कठोर लफ्ज कह रहे ने उन्हां सारियां नूं सहारदा है। जथा प्रधान काच को हीरा, वंचकता कर है मत तीरा।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ। ਜਬੈ ਤੀਰ ਹੀਰਾ ਹੋਏ ਸਾਚੋ, ਪਰਖਿਓ ਜਾਏ ਤਜੈ ਸਭ ਕਾਚੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੀਰਾ ਸੱਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਹੈ। ਜਬ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਰਖੇ ਸਾਚੇ, ਕੂਰੋ ਤਬ ਕੂਰੋ ਕੱਚ ਪਾਚੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੱਕਾ ਹੀਰਾ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਜ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਗੜ ਗਿਆ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦ્વੈ ਪਾਤੀ, ਧਰ ਕਰ ਬਾਚੀ ਹਿਤ ਕਰ ਥਾਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ ਦਰਸ ਕੋ ਕਾਰਨ, ਬਣੀ ਤੁਕਾਂ ਬੜ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਚਾਰਨ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਤ ਪ੍ਰਸਾਨੀ ਔਰ ਪਾਠ ਕਰ ਪਾਏ, ਪੁਨ ਪਾਈ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਕਰ ਦਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੋਵਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਇਸ ਦਈ ਪਠੋ ਕਿਮ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਰ ਕੋ ਆਸ਼ੈ ਤੁਮ ਲਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਸਭ ਗੁਰ ਕੋ ਆਸ਼ੈ ਤੁਮ ਲਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਬ ਬੁੱਢੇ ਪੜ ਸਭਨ ਸੁਨਾਏ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਵੋ ਜੋ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਵੋਂ ਜੋ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਸਭਾ ਸੁਨਤ ਸਭ ਹੀ ਮੁਦ ਲਹੇ, ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਹੇ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਧੰਨ ਅਰਜਨ। ਅਨਜ ਬੜਾਈ ਸੁਣ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਜਰ ਧਿਰਦਾ ਕਛ ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਵਤ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਛਲ ਬਲ ਕਰ ਚਾਹਤ ਗੁਰ ਆਈ, ਪੁਨ ਪਿਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਵੀ ਬਚ ਮਾਨਾ, ਧਨ ਕੋ ਸਾਂਵਤ ਰਹਿਓ ਮਹਾਨਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਗ ਬੇਵਹਾਰਨ ਮੈਂ ਚਤੁਰਾਈ, ਇੱਕ ਪੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗੋਰੇ ਆਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗੁਰਿਆਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਇਮ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬੈਠਿਓ ਮੋਰ ਜਾਈ,
ਪੁਨ ਬੁੱਢੇ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਆਲਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਹੁਣ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁ ਪਿਆਰੇ, ਗੋਰੇ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਿਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਆਜਰ ਜਰਨ ਔਰ ਮਾਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਬ ਭਇਓ ਕੇ ਨਾਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਮੋ ਸੁਹਾਵਤ ਆਛੇ, ਇਸੇ ਬਿਠਾਵੇਂ ਹਮ ਨਿਜ ਪਾਛੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਇਹ ਅਰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਮੈ ਸੁਹਾਵਤ ਆਛੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਿਠਾਵੇਂ ਹਮ ਨਿਜ ਪਾਛੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਤਾ ਉਚਿਤ ਸੇ ਔਰ ਨ ਕੋਈ, ਇਨ ਸਮ ਗੁਣ ਕਉ ਕਿਸ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਮ ਸੰਮਤ ਹੋਏ ਚਾਹਤ ਕਰਿਓ, ਕਹੋ ਸਾਚ ਜਿਮ ਉਰਮੈ ਧਰਿਓ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਾਚ ਜਿਮ ਉਰਮੈ ਧਰਿਓ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਬੁੱਢੇ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਕੀ ਵਸਤ ਉਦਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੇਵਕ ਕੀ ਵਸਤ ਉਦਾਰਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਹੋਏ, ਇਸਕੇ ਲਾਇਕ ਜਾਨੋ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਇਸ ਕੀ ਲਾਇਕ ਜਾਨੋ ਸੋਏ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮੈਂ ਪਰਖੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਮ ਤੇ ਅਪਰ ਸੁਮਤ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ ਸਮ ਸੇਵਕ ਅਪਰ ਨਾ ਬੀਓ, ਜਿਮ ਆਇਸ ਮੈਂ ਵਾਸਾ ਕੀਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਅਰਜਨ ਵਰਗਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਮ ਆਇਸ ਮੈਂ ਵਾਸਾ ਕੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਤੁਰ ਅਤ ਦੁਖ ਲਹਿਓ, ਸੰਮਤ ਦੋਏ ਬਿਤਾਏ, ਆਇਸ ਪਾਏ ਸੋ ਆਪ ਕੀ ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਵਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਇਸ ਪਾਏ ਸੋ ਆਪ ਕੀ ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦ, ਇਨੋ ਸਰਾਹਿਓ ਤਬ ਪਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੁਲ ਚੰਦ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨੋ ਸਰਾਹਿਓ ਤਬ ਭਇਓ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੁਲ ਚੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬਣਨਗੇ ਕੁਲ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ। ਵਰਤੀ ਇਨੋ ਬਹੁਤ ਗੁਰਿਆਈ ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਪਰਖ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਤੀ ਇਨੋ ਬਹੁਤ ਗੁਰਿਆਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਪਰਖ ਨਾ ਪਾਈ, ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਅਸਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਕੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਖ ਜੋਹਰੀ ਜਵੈ ਜਵਾਹਰ ਪਰਖੈ ਤਬ ਹੋਵੇ ਜਗ ਜਾਹਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਵੱਡਾ ਜੌਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਰਤਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਹੀਰਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਡਾ ਆਕੜ ਖਾਨ ਪਾਈ। ਕਾਰਬਾਰ ਸਪੁਰਦ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਪਾਈ। ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਮਗਰੂਰ ਤੇ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨ ਪਾਈ। ਮਹਾਦੇਵ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬੜਾ ਭੋਲਾ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸੁਭਾਵ ਮਸਤਾਨ ਪਾਈ। 8 ਪੈਰ ਸਮਾਦ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, 8 ਪੈਰ ਸਮਾਦ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਪਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਛੋਟੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਵਾਨ ਪਾਈ। ਮੱਥੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਚਮਕ ਪਾਰੀ, ਮੱਥੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਚਮਕ ਪਾਰੀ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਈ। ਨਿਮਰਤਾਈ ਤੇ ਸੀਲ ਸੁਭਾਵ ਮਿੱਠਾ, ਰਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਈ। ਮੁਖ ਵੇਂਦਿਆਂ ਚਿੱਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤੇ, ਮੁਖ ਵੇਂਦਿਆਂ ਚਿੱਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਦਾ ਸੁਣਾਨ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਇਹੋ ਗੁਰਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਿਰਫ ਅਰਜਨ। ਸਿਰੀ ਫਲ ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਮਗਾਏ, ਜਹ ਕਹਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਬ ਬੁਲਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਮੇਲਾ ਭਇਓ, ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਪਰਵਾਰਤ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਬ ਨਿਹਾਰਤ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਬੜ ਸੁਤ ਕੋ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਧਰੇਂਗੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ।
तब श्री रामदास उठ करके श्री फल पैसे कर धर के। उस वेले सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। तीन प्रदर्शन को तब दीन श्री अर्जन सुत लायक चीन। अपने पुत्र अर्जन नूं लायक जान के 3 प्रदक्षिणा दुआले फिर के कीतियां। 3 आगे तर मस्तक टेका अत आनंद पा जल्द विवेका। 3 प्रदक्षिणा करके फिर सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपने पुत्र अर्जन दे चरनां दे उत्ते मत्था टेक दिता। अत आनंद पा जल्द विवेका। मानो के जेड़े सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ज्ञान दे समुंदर ने, उन्होंने बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। पुन सत गुर की आयस पाए बुढ़ा उठियो हृदय हर खाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इस तो बाद सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की आग्ञा नूं पा के बाबा बुढ़ा जी खुशी दे नाल उठ के खड़े हुए। पारे पाग सो पाल जो नीका निज करते सुठ कीनस टीका। कवि जी लिखते ने कि जो मत्था भले भागां दे नाल भरपूर सी श्री अर्जन जी दा, उस मत्थे दे उत्ते बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार तिलक कर दिता। इस तरीके दे नाल सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपनी गुरियाई दे उत्ते श्री अर्जन जी नूं बिठा दिता। करतार सिंह जी कलास वालिए इस नूं इस तरह बयान करते हैं। महादेव नूं इच्छा कोई ना सी, ओदा मुड तो मस्त सुभाए डिठा। पृथ्वी चंद अंदर चंचलताई पारी, बहुते कमां दे विच अजमाए डिठा। गुर गद्दी अमोलक दात रब्बी, दोहां पुत्रां दे ताई ताए डिठा। दोए योग ना गद्दी दे समझ ले, चौथे पातशाह सुरत टिकाए डिठा। श्री अर्जन देव नूं योग पाया, चंगी तरह बहुवार ठणकाए डिठा। जिदी वस्त सी उस नूं देवनी सी, शुद्ध पातर सोध सुधाए डिठा। वड्डा सिखी जहाज चलावणे लई, वड्डा सिखी जहाज चलावणे लई, श्री अर्जन खास मला डिठा। दिती सौंप गुरियाई करतार सिंगा, हीरा जौहरी परख परखाए डिठा। करतार सिंह जी कलास वाली लिखते ने कि जौहरी ने असली हीरे नूं पछाणिया ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने परख करके फिर अपने छोटे पुत्र श्री अर्जन जी नूं अपनी गुरियाई दे उत्ते बिठा दिता। सब सो सतगुर बाक उचारे, सुनो सिख सब तुम गुर प्यारे। इस तो बाद सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने सारियां नूं हुक्म कीता, सुनो सिखो तुसीं सारे दे सारे गुरु दे प्यारे हो। श्री अर्जन मम रूप निहारो, जिम मुझ लखो तथा उरतारो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म कीता कि अज तो लैके श्री अर्जन नूं मेरा ही तुसीं रूप देखो, जिस तरह मैनू समझदे हो उसे तरह अज तो बाद तुसीं अर्जन नूं समझो। इस तरीके दे नाल सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने संगत नूं हुक्म कीता। सो साध संगत जी समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचक। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक।
हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार। हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।